सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो अज असीं ये वीडियो स्पैशल तैयार करन जा रहे हैं इस परपस वास्ते कि साडा जिहड़ा आउण वाला प्रिंसीपल्स दा पेपर आ कि वो पेपर नूं लैके साडी तैयारी किवें होनी चाहीदी है। साडे कोल 1.5 महीना पेपर नूं लैके बचिया होया है। इस 1.5 महीने 'च असीं किवें 120 नंबर का जिहड़ा पोर्शन आ जी उहनूं कंप्लीट कर सकते हैं। सो 120 नंबर का जिहड़ा पोर्शन है इनू कंप्लीट करने का तरीका जिहड़ा ना जी उन्होंने लैके जे असीं देखीए तो कुछ गल्लां सानूं बहुत ध्यान रखनियां पैणगियां। वो की ने गल्लां जिहड़ियां सानूं ध्यान रखनियां पैणगियां। एक एक करके असीं उन्हां गल्लां ते गल करदे हां, पूरे तरीके नाल विचार करदे हां। सानूं पता है कि 120 नंबर का पेपर आ, ये असीं चंगी तरह जानते हैं कि 120 नंबर का पेपर आ जां 120 सवालों का पेपर आ जिन्हों आपां 100+20 कहने आ। ठीक है, सब तो पहली चीज़ ये होंदी है कि जो कोई पेपर देन जाइए ना तो पुराने पेपर जरूर देखिए। जेड़े पेपर अज तो PPSC ने पहला किहड़े पेपर आ जिहड़े 120 नंबर के 100+20 के पैटर्न च लए आ। तुहाडे चों बड़े कही जाणगे, एक दा फोन आया सी कहंदा जी नैब तहसीलदार का लैवल बड़ा चक्या गया, मैथ रीजनिंग ऐ हो जाऊगा ओ हो जाऊगा। मैं कहना जो मर्जी करी जाओ यार, कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं। पर खास गल SDO का पेपर, JEEs का पेपर, SDO का पेपर हो गया, JEE का पेपर हो गया। उस तो बाद तीसरी गल हो गई अपनी एनालिस्ट के पेपर का लैवल, एनालिस्ट का पेपर का लैवल हो गया। उस तो बाद अगला पेपर PPSC प्रिंसीपल्स का जिहड़ा फरवरी च होया सीगा, प्रिंसीपल्स का। ये कुछ पेपर ने जिहड़े थोड़े पेपर के पैटर्न मिलते सीगे। इन्हां पेपरां दा अरेंजमेंट मैं चैट बॉक्स च कर दूँगा तो तुसी भी की करना है, तुसी भी अपने लैवल ते ये पेपर जिहड़े आ वो अरेंज करके इन्हां दी GK का लैवल देखो। इन्हां दी GK मैथ रीजनिंग चो तुहानूं एक गल समझ आ जाऊगी कि जिहड़ा मैं तुहानूं ना एक फोल्डर बना के दिता है कि PPSC प्रिंसीपल्स वास्ते स्पैशल मैथ ते स्पैशल रीजनिंग, वो फोल्डर ही करियो। समा भी खराब नहीं होऊगा तो पेपर च बहुत ही नाराज़गी भी नहीं आऊगी, बिकॉज पेपर वधिया तरीके नाल अटैम्प्ट हो जाऊगा। करंट अफेयर्स वास्ते मैं तुहानूं दस चुका सारिਆਂ ਨੂੰ कि चाहे कोई स्टूडेंट साडे कोल पढ़दा चाहे नहीं, GK टुडे तो बिना होर किसी सोर्स ते जाण दी लोड़ ही नहीं। तुसीं मेरियां नैब तहसीलदार वाली वीडियो खोल के देखो कि हाउ टू प्रिपेयर और रिवाइज नैब तहसीलदार, उत्थे मैं GK टुडे की गल ही नहीं की। उत्थे मैं गल ही ओनली IAS की की है कि ओनली IAS के लिंक तो तुसीं जाके करंट अफेयर्स पढ़ो। पुछ के देखो उन्होंने जिन्होंने उत्थों करंट अफेयर पढ़े आ, किसी को कोई ह्यूमिलेशन नहीं हुई। वजह जो तुसीं किसी को सलाह देण ते आउंदे हो तो चंगी सलाह दो। मैं अक्सर कई बार देखता हुन्ना कि कईयां नूं ये डर आ कि जे मेरे को कोई किसी होर प्लेटफॉर्म बारे पुछूगा तो मैं दसूँगा कि नहीं, मैनूं इस चीज़ नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। जिहड़ियां चीज़ां नाल मैनूं फर्क पैंदा है वो चीज़ां मैं साफ दस दिंदा हुन्ना कि इन्हां चीज़ां दा मैनूं फर्क पिया है। ये चीज़ां कि मेरे प्लेटफॉर्म ते मैं किसी होर प्लेटफॉर्म का डिस्कशन क्यों ना करा, गल क्यों ना करा, मेरे लिए कोई फर्क वाली गल नहीं। वधिया है बिकॉज वन लाइनर आ, तुहाडे इन्हां पेपरां दे नाल कंपैटिबल आ, तुहाडा पेपर इन्हां नाल मिलदा जुलदा। इस करके GK टुडे दे करंट अफेयर्स जनवरी तो लैके उन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट तो तुसीं बाय कर सकते हो। जे किसी ने PDF बाय कीती है तुसीं उत्तों मंगवा सकते हो। तो तुसीं ये करंट अफेयर्स इत्थों करो। फिर गल रह गई करंट अफेयर्स की। स्टैटिक GK जिहड़ी आ, स्टैटिक GK का लैवल इन्ना ज़्यादा औखा आया नहीं पेपरां 'च। इन्हां पेपरां नूं लग के मैं देखदा हुन्ना इन्हां पेपरां 'च एक गल तो पक्की पैटर्न दी सी कि करंट अफेयर्स तो वन लाइनर टाइप सी ते स्टैटिक GK दे कई सवाल इहो ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ IAS ਦੇ पेपर 'ਚੋਂ ਪਾਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ IAS ਦੇ पेपर ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ UPSC ਦੇ पेपर करे ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅਰੀਹੰਤ ਜਾਂ ਤਰੁਣ ਗੋਇਲ ਜਾਂ कोई ल्यूसेंट वर्गी किताब वो 180 पेजां की आउंदी है ਜਾਂ 180 रुपइयां की आउंदी है, वो बाय करके उन्होंने पढ़ सकते हो। इस तो वध 20 नंबरों पर इन्वेस्ट करने का मतलब ही नहीं। मसला रह गया 100 नंबर का। ठीक है, इस 100 नंबर का ਜਾਂ 100 सवालों का मसला है, इनू किवें अटैम्प्ट करिए। मैं मन के चलदा कि वो एजुकेशन पॉलिसीज़ तो नहीं, बट मैं मन के चलदा कि वो फिलोसफीज़ तो पूरे 10 सवाल पा सकते हैं। 10 नहीं 8-9 सवाल पा सकते हैं। सब तो वध वो पेपर पा सकते हैं जिहड़ा कंटेंट सब तो वध ज़्यादा खिलरिया होया है, जिहदे च कि आपां नूं चंगी तरह पता है कि सब तो वध खिलरिया होया कंटेंट वो सीगा जां तां एजुकेशनल प्रोविजनस ऑफ एजुकेशन ते जां वो ज़्यादा कंटेंट पा सकते हैं अपना उहदे चों जिहदे च मिड डे मील सीगा ते ओह वाला पोर्शन सी। ये मिड डे मील वाला टॉपिक जिहड़ा है जिस सर्व शिक्षा अभियान सी, बिकॉज सर्व शिक्षा अभियान जिहड़ा है एडा क वास्ट टॉपिक आ कि ये ना CBS जिहड़ा अपनी डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी आ जिहड़ा सेंटर का महकमा है
ਉਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਪੀਡੀਐਫਾਂ 300 ਪੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਫਿਰ ਗਰੋਥ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਚੋਂ ਘੱਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਵੀਏਟ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਰੰਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਨਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਮਏ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਟੈਂਟ ਆ। ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਏ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੋਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੱਸ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ 4-5 ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 5-5 6-6 ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਫਿਕਸ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ, ਬੀਐਡ ਦਾ, ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡਸ। ਸੋ ਉਹ ਬੜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੀਐਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਨਰੋਲਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਲੱਸ MCQs। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਆ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਚੱਕ ਲਓ। ਬਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ 50 ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਦੇ 50 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ। ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਇਨਰੋਲਡ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਏਮ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੜਨ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੱਸਤੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਉਵੇਂ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ 'ਚ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 7 ਜਾਂ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਕਿ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੁੱਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਤੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੂਸਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆਈ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਫੁੱਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥਿੜਕ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੌਚ-ਪੌਚ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਚਲਾਤਾ ਕਿ ਆਹ ਪੈਟਰਨ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਨਰੋਲਡ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਨਰੋਲਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। MA ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਕ ਲਓ ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਕ ਲਓ। MA ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ UGC ਨੈਟ ਦੇ MCQs ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਆਹੀ ਕੁਛ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਛ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 80544 00797। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋਊਗਾ, ਫਾਇਦੇ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।